নমস্কার, শুরু করছি নিউজ বিএম। प्रयागराज के पवित्र घाटों में काली घाट का अपना विशेष महत्व है। यह घाट मां काली के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो यहां स्थित शक्ति उपासना का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहां यमुना स्नान से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मां काली के आशीर्वाद से जीवन में शक्ति और समृद्धि का संचार होता है। काली घाट की आरती और यहां की दिव्यता महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव बन जाती है। यह घाट आध्यात्मिक साधना और भक्ति का संगम है। दिव्य अनुभव आपको अद्वितीय शांति और शक्ति से भर देगा। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और काली घाट के दिव्य अनुभव का साक्षी बने। कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। মৌনী অমাবস্যায় কুম্ভসানে পদপিষ্ট হয়ে যে সকল মানুষজন মারা গিয়েছিল সে বিষয়ে যোগী আদিত্যনাথের কি বার্তা শুনুন। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है।
लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालु जन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है,
प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. বুঝাও যায় না কিছু আমি করে দিয়েছি স্যার, চালু হয়নি আমি করে দিয়েছি। করো স্নান করো, স্নান করা হেলে একটু।
2025 সালে আমরা অযোধ্যা মন্দির এসেছি। মহাকুম্ভ মেলা। আবারও মালদায় বোমা বিস্ফোরণ। বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত 2 নাবালক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার রতুয়া থানার চাঁদমণি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি গ্রামে। গুরুতর আহত অবস্থায় 2 নাবালককে উদ্ধার করে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে আঘাত গুরুতর থাকায় দুজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে। আহত নাবালকরা হলো শামীম আক্তার, বয়স 13 বছর, অন্যজন মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, বয়স 9 বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে একটি ভুট্টার জমিতে ঘাস কাটতে গিয়েছিল 2 নাবালক। তখনই জোরালো বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে দেখেন 2 নাবালক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে জমিতে। তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে কী কারণে বোমা এলাকায় মজুত করেছিল কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না এলাকাবাসী। খবর শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রতুয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে কী কারণে বোমা মজুত রাখা হয়েছিল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে থানার পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য রতুয়া চাঁদমণি এলাকায়। কি করতে তারপরে তারপর বম ফুটেছে গড়িয়ে এসছে বাড়ি। বাড়ি থেকে কত দূর? বাড়ি থেকে খানিক চালা কি করতে গেছিল ওখানে? ঘাস তুলতে গেছিল। ঘাস করতে? তো কি হলো ওখানে? কি হয়েছিল ওখানে? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? গিয়ে চলো গড়িয়ে এসছে আমাদের কাছে। বোমা ফেটেছে? কি হয়েছে? হাত পায়ে লেগেছে? হাত পায়ে লেগেছে। এগুলো সব বমের দাগ। বাড়ি কোথায় আপনার? চাঁদমণি 1 না 2? না বাড়ি হলদিবাড়ি। চাঁদমণি হলদিবাড়ি। নাম? সাবিনা। আজকে বাড়ির লোক আমার বাড়িতে হলো বলদিয়া পুকুর। হ্যাঁ। আমি ছিলাম না, আমার লাতি হলো এটা, আমি কাজ করছিলাম। তো ওই ওরা মাঠে গেছিল চ্যাংড়া পিলে ঘাস কাটতে না কি করতে, আচ্ছা আর ওই জমিতে পড়েছিল বম। আচ্ছা। আর ওই চ্যাংড়া বাচ্চা হাতে করে কিরকম ভাবে ছিল, এখন নিয়ে খেলছিল কি করছিল, বাস এই তো ফেটে গেছে। বোমা ফেটেছে ওখানে? হ্যাঁ বোমা ফেটেছে? হ্যাঁ এখানে খাম হয়ে গেছে শুদ্ধ। কি নাম বাচ্চাটার? স্বামীর আক্তার। স্বামীর আক্তার। বয়স? বয়স 13 বছর। বাড়ি? বাড়ি হলদিবাড়ি। চাঁদমণি? হলদিবাড়ি হ্যাঁ। পোস্ট অফিস চাঁদমণি। চাঁদমণি 1 না পাটনা। চাঁদমণি 1 না 2? 2। বাবার নাম কি? ওইটা বাচ্চাটা কে তোমাদেরই কেউ? আমার নাতি। এটা কি জায়গা ভাই আছে নাকি? চাচতো ভাই। চাচতো ভাই। কি নাম আপনার? আপনার নাম কি? কোনটা? আপনার নাম কি? আমার নাম ওহাব আলী, আব্দুল ওহাব আলী। কে হয় বাচ্চাটা আপনার? লাতি হয়। ছোট বাচ্চা একটা বেশি ক্ষতি হয়েছে, একটা ওই লেগে গেছে। রাজ্য সরকার চালু করেছে দুয়ারে সরকার রেশন ব্যবস্থা, অথচ রেশন ডিলার গ্রামে গিয়ে ফিঙ্গার নিয়ে রেশন সামগ্রী বিলি বন্টন করছেন নিজের বাড়ি থেকে, তাতেও আবার কারচুপি করছেন, কম পরিমাণে দিচ্ছেন বরাদ্দ রেশন সামগ্রী। এমনই নানান অভিযোগ তুলে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের নিরঞ্জনপুর এলাকায়। বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের অভিযোগ, সরকারি নিয়মে দুয়ারে সরকার রেশন ব্যবস্থা চালু থাকলেও তাদের রেশন ডিলার শুধুমাত্র গ্রামে গিয়ে গ্রাহকদের ফিঙ্গার নেন, এরপর তিনি নিজের বাড়ি থেকেই রেশন সামগ্রী বিলি বন্টন করেন, তাও কম পরিমাণে। তাছাড়াও কোনো গ্রাহককে প্রতি মাসে রেশন সামগ্রী দেওয়া হয় না। বিভিন্ন কৌশলে তাদের বরাদ্দ সামগ্রী রেশন ডিলার আত্মসাৎ করেন। এর প্রতিবাদে আজ তারা রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এ বিষয়ে রেশন ডিলারকে ধরা হলে তিনি বলেন, নিরঞ্জনপুর গ্রামে রেশন দোকান থেকে 200 মিটার দূরত্বের মধ্যে রয়েছে, তাই তিনি এই গ্রামের পরিবর্তে রেশন দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে রেশন সামগ্রী বিলি বন্টন করেন। তবে কম পরিমাণে রেশন সামগ্রী দেওয়া গ্রাহকদের বঞ্চিত করার অভিযোগ সঠিক নয়, গ্রাহকরা মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। সরকার থেকে যেটা নিয়ম করেছে সেটা তো পালন করতে হবে। কি নিয়ম কি জানেন? সে জানেন কি 2 বছর হয়ে গেল, এই কারণ কি এখানে গ্রামে গ্রামে বিলটি করা যায়, মানে রেশন ফিঙ্গার এখানে পড়ছে, মাল দিচ্ছে নিজের ঘরে,
মানে বাড়ি যেতে হচ্ছে? বাড়ি যেতে হচ্ছে এখান থেকে, কেউ গেল না, তার মালটা অন্যদিন পাওয়া গেল না। আচ্ছা, এরকম কতদিন ধরে হচ্ছে? কারো এরকমই হচ্ছে। কত বছর ধরে এরকম চলছে আপনারা বুঝে? 2 বছর থেকে একই মতো চলছে, হয়েছে। মানে মাল নিতে বাড়ি যেতে হবে? হ্যাঁ। এর আগে প্রতিবাদ করেননি আপনারা? আমরা কি প্রতিবাদ করি, বলছি ডিলারের, বলছি আমরা। কি বলছে ডিলার? ডিলার বলছে কি ভাই এখানেই আসতে হবে। আচ্ছা, ওখানে যাওয়া যাবে না। এখানে এসে দিবে না? না। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি গ্রামের মধ্যে যেরকম আমাদের সরকার যেরকম সলিয়ত করেছে কি গ্রামে দেওয়া যায়, একটা গ্রামে এসে যাও। গ্রামে আসছে না? না। মাল কি ঠিকঠাক দিচ্ছে? মাল ঠিকঠাক কিন্তু সবাই বলছে কি 2 কিলো করে, আমি তো থাকছি সেরকম কমই। হ্যাঁ, বলে 2 কিলো করে বলে মাথা পিছু হাঁটে। 2 কিলো করে কম দিচ্ছে? না, যেটা বলছে আমি আমার যেটা আমি মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি। কি নাম আপনার? নাম কি? আপনার নাম কি? আমার নাম সুনীল মণ্ডল। আসে কটায়? 9টায় আসে, টাইম দিয়েছে 8টায় আসে, 9টায় আসে। ডিলারগিরি বন্ধ কর, ডিলার বন্ধ কর, একদম ডিলারগিরি বন্ধ করে দে। না, এখানে থেকে গেলে পরে মানুষ যদি খুঁজে তো মারপিট কেন করবে? ছোট মানুষ বড় মারপিট মানে মেয়ে ছেলের আলগাল যেমন পাচ্ছে সেই করে দিচ্ছে ওরা। কাজা করবি করে নে, আমাকে কিচ্ছু করতে পারবি না। এরকম তো ডিলার বলে যা ইচ্ছা করতে পারো, আমার কোনো যায় আসে না। विशुद्ध धक्का दुखी मर गए, बस वहाँ है मिलने कोई कुछ ना बोला यार। আমি আজকে সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবর পেলাম যে রেশন দোকানের বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা যেটা হয়েছে খবর পেলাম আজকে। তো আমি বিডিও সাহেব এবং ফুড ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলবো তদন্ত করে দেখার জন্য। এখানে ফিঙ্গার নিচ্ছে ডিলারের বাড়িতে নাকি মাল। যার ফলে দত্তপাড়া এলাকার মানুষ পাটালা নালাগোলা সড়কে আবর্জনা করে দেয়। তাদের উপর আবর্জনের পরিষ্কার করে থেকে বিদ্যুতের সঙ্গে নেওয়ার পরে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়, যার ফলে দপ্তরের তরফ থেকে হয়েছে কোনো সচেতন রাস্তা হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে আধিকারিক এসে অপসারণের দাবি অবরোধ করে চলতে থাকে। তো সরকারি যে নিয়ম আছে নাকি গ্রামে দেওয়ার, এটা কি জানেন আপনারা? সরকারি নিয়ম চলছে এটা। তো ডিলার কি মানছে সেই নিয়ম? নিয়ম মানছে না, তাহলে কি করছে? ওই বাড়িতে গিয়ে মাল দিচ্ছে। ঠিক মাল কি ঠিকঠাক দিচ্ছে? মাল ঠিকঠাক দিচ্ছে না, প্রত্যেকজনের মাল 2 কেজি করে মারছে। সবার 2 কেজি করে কম দিচ্ছে। আজিকর প্রসঙ্গে আইনজীবী শোভন দাশগুপ্তের বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করলাম। কি নাম ডিলারের নাম কি? আমার নাম রঞ্জনপুর দাসপাড়া। ডিলারের নাম কি? বিশ্বজিৎ ডিলার। তো এই বিষয়টা নিয়ে এর আগে জানাননি ডিলারকে যে কম দিচ্ছে? জানানো গেছে, কমপ্লেন করা গেছে, ডিলার কোনো অ্যাকশন নেয়নি। কিছু বলছে না? না, কিছু বলছে না। আজকে কি হয়েছে? আজকে হয়েছে কি গ্রাম মেসেজ দিলে বলছে কি ফিঙ্গার নিবে, এখানে মাল নিবে, ঠিক আছে? ডিলারের স্টাফ যেটা ফিঙ্গার নিচ্ছে ও পালিয়ে গেছে বাইক নিয়ে। আচ্ছা, তো ডিলার তো এসছে, কি বললো ডিলার? ডিলার কিছু বলেনি এখনো, আপাতত কিছু বলেনি। কি চাইছেন আপনারা? আমরা এখানে মাল ফিঙ্গার নিই, এখানে মাল চাই। ঠিক আছে, মালে কম বেশি দিয়ে দিচ্ছে? মালে কম বেশি দিচ্ছে, সেটা সঠিক মাল চান? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম উৎপল মণ্ডল। মানে কি মেয়ের বাড়ি গেছিলাম কি না, মেয়ের শরীর খারাপ ছিল, গেছিলাম হ্যাঁ। তো দানা দিতে তো ফোন করেছিলাম কাকুকে, কাকু দানা দিবে তো তোমাকে ধরে বসেছি। হ্যাঁ, ওটা মাসে দানা দিল না আমাকে। আচ্ছা, কি বলেছিল, কি জন্য দিল না? কি জন্য মানে কি আমি ফিঙ্গার দেয়নি, মেয়ের বাড়ি গেছি, একদিন পরে আর দানা দিবে না আমার। হ্যাঁ, ওটা দানাটা কোথা গেল, ওটা বাসের দানা। কে বলছিল যে মাল দেওয়া যাবে না? কে বলছিল এটা যে মাল? ডিলার বলছে। ডিলার বলছিল। হ্যাঁ, ধরে বসেছি তো। আজকে কি হয়েছে সমস্যা? আজকে কি এখানে দানা চাইছে আর ওইটা দানাটা আমি চাই, ওটা মাসের দানাটা চাই আমি। তো গ্রামে এসে কি মাল দেয় না বাড়ি যেতে হয়? বাড়ি যেতে হয়। মানে প্রতিবার যান? হ্যাঁ, প্রতিবার বাড়ি যায়। মাল ঠিকঠাক দেয় না, কম দেয় দানা। কম দেয়? হ্যাঁ। কতটি করে কম দেয়? কম 2 কিলো করে। মানে প্রত্যেক জনকে 2 কিলো করে? তো আপনারা বলেননি এর আগে যে কম কেন দিচ্ছেন? শুনে না, ওই যে দানা কম বললাম তো ও বলছে এই যে ধরে বসেছি দানা। অনেকবার ফোন করলাম, ওখান থেকে মাল ছেড়ে দিলাম তো।
কি নাম আপনার নাম কি? আমার নাম সবরা ঘোষ। বাড়ি থেকে মাল ব্যাপার হচ্ছে দোকান হচ্ছে নীলপুর মৌজাতে, হ্যাঁ একই মৌজাতেই আছে, কাছে পিঠে 200 মিটারের মধ্যেই আছে। তো 200 মিটারের মধ্যে আছে বলে এখানে আসা হয় না, অন্যান্য জায়গায় আবার ঠিক যাই আমি। হ্যাঁ আচ্ছা এখানে পাবলিক বলছে এখানে মাল নিব, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, যখন মাল নিব তো আমি ওরকম পজিশন দেখে আমি এসে মালটা দিয়ে যাবো। মানে আপনি কি এর আগেও বাড়িতে থেকে মাল দিতেন? হ্যাঁ বাড়ি থেকে আমি ওইখানে একটা ক্যাম্প করে ওখানে দিতাম। আচ্ছা প্রতিবার এরকম করতেন? প্রতিবারের পাশে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, ওইখানে গিয়ে মালটা দিতাম। তো আগেই ফিঙ্গার নিতেন আবার পরে মাল দিতেন? এটা না 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 ফিঙ্গার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাল একই দিনেই? একই দিনে। তো ওরা লোকজন বলছে নাকি পরে দেওয়া হতো মাল? না পরের কথা নয়, যেদিন ফিঙ্গার হচ্ছে সেই দিনই মাল। কম দিতেন মাল নাকি? কম মাল কোনো কমের ব্যাপার নেই বলছে, যেটা যে কম দিতেন বলছে, কিন্তু কমের ব্যাপার নাই। ব্যাপারটা হচ্ছে যারা বাই চান্স ছুটে যায় ওদেরকে বলে দিই মাসের 27 থেকে 28 তারিখের মধ্যে মাসের মাল মাসে ক্লিয়ার করে দিতে হবে। হ্যাঁ তাহলে থাকে না, পরবর্তী মাসে আসে ওই স্লিপ দেখে পরবর্তী মাসে ওকে দিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি কি নির্দেশিকা রয়েছে? হ্যাঁ বাড়ি গিয়ে সরকারি নির্দেশ আছে, পাড়ায় পাড়ায় মহলায় গিয়ে পাড়ায় গিয়ে মাল দেওয়া? ক্যাম্প করে মাল দেওয়া। তো পাড়ায় কি হচ্ছে না? একই মৌজার ডিলার, হ্যাঁ নিরঞ্জনপুর ও আমি নিরঞ্জনপুর, এখানে তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা ওদের সুবিধার জন্য আমি এক জায়গায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওখানে গিয়ে আমি মালটা দিতাম। হ্যাঁ তো ওরা বলছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র কেন? স্বাস্থ্য কেন্দ্র আপনার বাড়ি একটা আছে একই মৌজার জন্য। এখন ওরা বলছে কি না আমি এখানে মাল নিব, তো আমার আসতে হবে। যেটা অভিযোগ করছে মহিলারা নাকি আপনি মেরেও দিতেন কোনো রকম প্রতিবাদ করলে? বহুদিন আগের কথা, কোনো কথা দেখা, মানুষ রক্ত মাংসের মানুষ, কোনো ভুল বস্তু কোনো কথা যদি হয় মুখ চামড়ার মুখ আছে কিছু হতেও পারে। আমি বলছি না বের হইনি আমি, তাহলে মেরেও দিতে পারেন চামড়া হাতে? মারা কোনো সিন নাই। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কি মেয়েদের উপরে মেরে দেওয়া যায়? না না কোনো কেউ বলতে পারে না আমি হাত চালিয়ে কথা বলেছি। মহিলারা তো বলছেন আপনি নাকি মেরেও দিতেন? আবেগে বলছে। আচ্ছা কিন্তু তাহলে কি পদক্ষেপ নেবেন এবার কি করবেন? পাবলিক যদি বলে আচ্ছা আচ্ছা কি করবেন এবার কি করবেন আপনারা? এরা পাবলিক যদি বলে কি আমরা এখানে মাল নিব, আমি এসে দিব, কোনো অসুবিধা নাই আমার। কি নাম আপনার? নাম কি? আমার নাম হচ্ছে বিশ্বজিৎ সরকার। রেশনের নাম? রেশন দোকানের নাম? বিশ্বজিৎ সরকার। আপনার নামই? হ্যাঁ আমার নাম।